룩셈부르크는 동화 속 풍경과 현대적인 삶이 완벽하게 어우러진 유럽의 작은 보석 같은 나라입니다. 이곳 여성들은 자전거를 타고 출근하고 세 가지 언어를 자유롭게 구사하며 국제 패션 잡지에서 막 걸어 나온 듯한 우아함을 지니며 분홍빛 맑은 피부에 깊은 회색 눈동자, 북유럽식 미니멀한 스타일을 갖춘 그녀들은 프랑스의 섬세함과 독일의 논리적인 면모를 동시에 지니고 있죠. 하지만 그 아름다움 뒤에는 강한 독립성이 숨어 있습니다. 룩셈부르크 여성의 65% 이상이 노동시장에 참여하며 금융, 기술, 법률 분야에서 활약하고 있습니다. 이들은 돈을 잘 벌지만 자랑하지 않고 대신 주말엔 모젤 강변을 산책하거나 독서를 하며 오페라를 감상 균형 잡힌 삶을 즐깁니다. Luxembourg is also known as a two-story city divided into Grund and Vilhout. Connected by elevators that go through mountains and ancient stone bridges, it feels like a world straight out of a fairy tale. The world's only backward dance festival, Echternach, is held here. Thousands of people, dressed in white, walk backwards to the sounds of traditional drums and trombones, creating a unique parade. This country is the only one in the world where the head of state is a Grand Duke instead of a president. Without elections or a palace, the modest leader drives his own car to attend charity events as part of daily life. The national anthem consists of just 4 lines and is sung quietly only at national events. In Luxembourg, pride isn't expressed through grandiose melodies but through a peaceful daily attitude. This place is truly a magical country where the past and present coexist. 룩셈부르크는 동화 속 풍경과 현대적인 삶이 완벽하게 어우러진 유럽의 작은 보석 같은 나라입니다. 이곳 여성들은 자전거를 타고 출근하고 3 가지 언어를 자유롭게 구사하며 국제 패션 잡지에서 막 걸어 나온 듯한 우아함을 지니며 분홍빛 맑은 피부에 깊은 회색 눈동자, 북유럽식 미니멀한 스타일을 갖춘 그녀들은 프랑스의 섬세함과 독일의 논리적인 면모를 동시에 지니고 있죠. 하지만 그 아름다움 뒤에는 강한 독립성이 숨어 있습니다. 룩셈부르크 여성의 65% 이상이 노동시장에 참여하며 금융, 기술, 법률 분야에서 활약하고 있습니다. 이들은 돈을 잘 벌지만 자랑하지 않고 대신 주말엔 모젤 강변을 산책하거나 독서를 하며 오페라를 감상 균형 잡힌 삶을 즐깁니다. Luxembourg is also known as a two-story city divided into Grund and Vilhout. Connected by elevators that go through mountains and ancient stone bridges, it feels like a world straight out of a fairy tale. The world's only backward dance festival, Echternach, is held here. Thousands of people, dressed in white, walk backwards to the sounds of traditional drums and trombones, creating a unique parade. This country is the only one in the world where the head of state is a Grand Duke instead of a president. Without elections or a palace, the modest leader drives his own car to attend charity events as part of daily life. The national anthem consists of just 4 lines and is sung quietly only at national events.
In Luxembourg, pride isn't expressed through grandiose melodies but through a peaceful daily attitude. This place is truly a magical country where the past and present coexist. Michelin restaurant 룩셈부르크는 면적이 1000평방킬로미터도 되지 않는 작은 나라지만 인구 대비 미쉐린 스타 레스토랑의 밀도가 세계에서 가장 높습니다. 전체 인구가 약 66만 명밖에 되지 않음에도 불구하고 수십 개의 미쉐린 레스토랑이 있어 이 나라에서는 고급 레스토랑에서 저녁을 먹는 것이 아주 흔한 일입니다. 좋은 통주어인 룩셈부르크 요리를 현대적인 기법으로 재해석한 현지 셰프들도 많습니다. 룩셈부르크 음식은 프랑스의 섬세함, 독일의 진한 맛, 벨기에의 소박함이 조화를 이루며 모젤 와인, 매운 소시지, 민물 연어, 신선한 치즈 등 현지 재료로 새롭게 재탄생합니다. 한 끼 식사는 지역산 화이트 와인으로 시작해 레드 와인 소스로 조리한 토끼 고기 요리, 그리고 아몬드 케이크와 크림 소스로 마무리하는 게 일반적입니다. 및 wherein 레스토랑에 간다고 해서 격식을 차려야 하는 것은 아닙니다. 룩셈부르크 사람들에게 중요한 건 외적인 과시가 아니라 음식을 경험하는 즐거움입니다. 레스토랑 내부는 격식이 있으면서도 편안하며 와인이 부드럽게 따라지는 소리, 포크와 나이프가 도자기 위에 닿는 소리, 벽난로에서 퍼지는 고소한 향이 어우러져 특별한 분위기를 만듭니다. Маленький бриллиант в самом сердце Европы. Люксембург. Страна, которую можно пересечь всего за 45 минут, но при этом она может похвастаться одним из самых высоких уровней жизни в мире и невероятным количеством миллионеров. Площадь страны составляет всего около 919 квадратных миль, что меньше, чем самый маленький штат США – Род-Айленд. Люксембург – одна из самых богатых стран мира. ВВП на душу населения здесь превышает $130 тысяч в год, что вдвое больше, чем в США, и втрое больше, чем в среднем по Европе. По уровню жизни Люксембург смело можно сравнить с княжеством Монако, расположенный между тремя крупными державами – Францией, Германией и Бельгией. Люксембург, будучи страной, не имеющей выхода к морю, является стратегическими воротами в Европу. Пейзаж преимущественно холмистый и лесистый, создающий живописные виды, напоминающие осеннюю листву Вермонта с очарованием Европы XVIII века. Представьте себе что-то вроде пушкинских холмов, но в миниатюре. Люксембург славится умеренным климатом с 4 ярко выраженными временами года, бодрящей зимой и прохладным, комфортным летом. Идеальные условия для пеших прогулок по лесу или исследования древних замков, которых здесь, как грибов после дождя. Официально называемое Великим Герцогством Люксембург, это государство является последней оставшейся конституционной монархией в западном мире. Население составляет чуть более 640 человек, причем почти половина из них – иностранцы, что делает Люксембург одной из самых интернациональных стран Европы. Местные жители, как правило, свободно говорят на люксембургском, французском и немецком языках. Представьте, какой винегрет из языков получается. 유럽의 아름다움이 프랑스 영화나 이탈리아 향수 광고에서만 살아있다고 생각한다면 룩셈부르크시를 거닐어 보세요. 여기에서는 귀족적인 품위를 가진 여성들을 만나게 됩니다. 그들은 일터로 자전거를 타고 가거나 세계 언어를 유창하게 구사하며 대화합니다. 룩셈부르크 여성들은 프랑스의 고전적인 아름다움과 독일의 날카로움을 결합합니다. 맑고 장밋빛 피부, 섬세한 이목구비, 깊은 회색 또는 파란 눈을 가지고 있습니다.
그들은 미니멀리즘과 우아한 북유럽 스타일, 울 드레스, 가죽 부츠, 길고 세련된 코트를 선호하여 마치 국제 패션 잡지의 표지에서 막 걸어 나온 듯한 인상을 줍니다. 그러나 그들은 단순히 예쁜 얼굴이 아닙니다. 룩셈부르크 여성들은 매우 독립적이며 유럽에서 여성 고소득자 중 상위권에 속합니다. 여성의 65% 이상이 노동시장에 참여하고 있으며 주로 금융, 기술, 법률, 교육, 유럽, 이런 기관에서 일하고 있습니다. organ스러스트로니성시드 부각, 존스트루와라우 분야의 여스피어 기술과 생활과 친화력 교육을 우선시합니다. 주말에는 요가를 하거나 모젤 강을 따라 산책하거나 책을 읽거나 오페라를 즐기는 모습을 볼 수 있습니다. 아그리스리언줄 과시에는 더스 싫어하면서 대회에서는 놀라운 감각을 가지고 있습니다. 특히 룩셈부르크는 유럽연합에서 국제 결혼 비율이 가장 높은 나라 중 하나입니다. 세 쌍 중 하나는 국제 커플입니다. 아름답고 똑똑하며 열린 마음을 가진 여성과의 만남에 대해 궁금하다면 8이라는 숫자를 댓글로 남겨주세요. 계속하기 전에 여러분께 작은 부탁 하나 드릴게요. 이 콘텐츠가 마음에 드신다면 잠시만 시간을 내셔서 채널 구독과 영상 좋아요를 눌러주세요. 시청자 중 99% 이상이 구독 없이 영상을 보고 계시거든요. 구독은 여러분께 아무런 비용이 들지 않지만 저희에게는 정말 큰 힘이 됩니다. 그러니까 지금 바로 구독 버튼을 눌러주세요. 구독해 주셔서 정말 감사드립니다. 자, 그럼 다시 영상으로 돌아가 볼까요? 룩셈부르크에서 가장 독특한 축제 문화입니다. 룩셈부르크 최대의 여름 축제인 슈버펄을 시작으로 이 축제는 680년 이상 이어져 오며 매 시즌 200만 명 이상의 방문객을 끌어모으고 있습니다. 8월의 마지막 3주 동안 열리는 이 박람회는 15층 건물만큼 높은 관람차부터 전통 고퍼 와플과 지역 맥주를 판매하는 판매대까지 200개 이상의 다양한 어트랙션을 자랑합니다. 다음은 2월에서 3월 초까지 열리는 축제인 부센트입니다. 이 기간 동안 온 나라가 퍼레이드, 화려한 의상, 그리고 불꽃놀이로 뒤덮입니다. 룩셈부르크에는 세계 유일의 역방향 춤 축제인 에크터나흐 춤 행렬도 있습니다. 10,000명 이상의 참가자들이 흰색 복장을 하고 손에 손수건을 들고 전통 드럼과 트럼본의 리듬에 맞춰 뒤로 걸으며 2명씩 행진합니다. 이 독특성 덕분에 유네스코는 이 행사를 인류의 독창적인 무형문화 유산으로 인정했습니다. 자우라오에서 시우지어 what 에르커 시거스 유머한 더레디 에르커 프로든 기울은 자랑스럽고 신성한 의식입니다. 라우렌 룩셈부르크 이버른 드밀리 우스테른가는 짧고 킹주얼이 내행 가스만 채택됩니다. 국제 스포츠 이벤트에서 룩셈부르크의 선수가 메달을 획득하면 부드러운 민속가가 연주됩니다. 이상하게 들릴지 모르지만 이것은 겸손한 나라의 선택입니다. 룩셈부르크에서는 자부심이 감동적인 애국가로 외쳐지지 않습니다. 그것은 매일 평화, 우아함, 그리고 상호 존중을 통해 조용히 살아가고 있습니다. 학생들은 매일 아침 학교에서 국가를 부르지 않습니다. 대신 그들은 다문화 사회에서 조화롭게 살아가는 법을 배웁니다. 면적이 겨우 20제곱마일인 룩셈부르크 도시는 수평으로 건설된 것이 아니라 깊은 계곡과 높은 절벽의 자연 지형을 따라 수직으로 쌓여 있습니다. 이 도시는 현대 금융 및 정치 중심지가 위치한 빌하우트와 알제트 강을 따라 계곡 바닥에 위치한 옛 도시 그룬디 두 주요 수준으로 나뉩니다. 그룬은
고대 석조주택, 아치형 다리, 역사적인 양조장, 그리고 조용한 분위기를 가지고 있어 마치 동화 속 한 장면처럼 보입니다. 이 두 수준은 고대 석조 다리, 산을 관통한 공개 엘리베이터, 그리고 무성한 숲 속에 구불구불한 산책로로 연결되어 있습니다. 우르 사우해를 유선으로 인쇼바는 구시가지는 서블스톤 거리, 이르주은에서 노란데르 삼견모, 럼던 정원, 풀각 역사적인 아돌프 다리가 있습니다. 데리싱 스라운 수론 사운, 세리 달긋 주도시빈 슈라 유레를 선도하는 도리의 기산이 큽니다. 8월과 7일 무렵 룩셈부르크는 더욱 로맨틱하고 부드럽게 변합니다. 기룬다 클라우센 같은 동네는 따뜻한 노란색 조명으로 환해지며 모젤강을 따라 있는 강변바와 레스토랑은 활기를 띠지만 여자리를 들을 수 있는 조용한 우아함을 간직하고 있습니다. 구름 속에 요새라는 별명이 붙은 룩셈부르크는 고원 위에 세워져 있으며 도시의 3분의 1 이상이 녹지와 홍원으로 덮여 있습니다. 유럽의 금융 중심지 중심에서조차 하이킹을 하거나 숲속에서 MTB를 타는 것이 불과 몇 분 거리입니다. 뚜르사프 또는 나투른 페트루스 계곡 위로 지는 해를 감상할 수 있습니다. 글로벌 금융 중심지가 이렇게 평화로워서 계곡을 가르는 바람 소리를 실제로 들을 수 있는 적은 있었나요? Welcome to Luxembourg, a country rich in history and culture. Nestled in the heart of Europe, Luxembourg is a testament to the blend of tradition and modernity. This small yet vibrant nation is known for its picturesque landscapes, fortified medieval old town, and as a major financial hub. But beyond its economic prowess and scenic beauty, Luxembourg holds a unique place in the world stage. Luxembourg is the only country in the world where the head of state is a Grand Duke. There is no president, no White House, and no elections to choose a head of state. Instead, this nation is led by a Grand Duke, a title rooted in medieval times, and one that is respected and enshrined in the Constitution to this day. Unlike the opulent splendor often associated with royal palaces, the current head of state, Grand Duke Henri, lives in a humble manner, much like a familiar neighbor. He frequently appears in public squares, participates in local festivals, and drives himself to charity events without extravagant transportation. The people of Luxembourg greet him with a mix of friendliness and respect, rather than maintaining a distance. The National Day is not tied to any historical event. Each year, the most significant holiday is chosen by the reigning Grand Duke. Sometimes simply because the weather is perfect for parades and fireworks. Comfort, kindness, and accessibility are common themes even in the political landscape. If the United States could choose a Grand Duke, who do you think would be a suitable candidate? We'd love to hear your thoughts. 슈리소르디 랭스기처랭트랭거프런 룩셈부르크엔 티도시와 유사한 122개의 지방자치단체가 있습니다. 브르사크 디스핑셔리 dancer 포유의 부쟁, 육지라 핑은 및 초등을 가지고 있어서 흥미롭습니다. 북쪽에는 고대 성과, 빨간 줄이 있는 은색 방패가 포함된 문장의 특징인 아르덴 지역이 있습니다. 이곳의 겨울 축제는 종종 신화와 전설과 연결되며 10일간 열리는 비안된 중세 축제에서는 비안된 성의 기사, 중세 상인, 매사냥 시쇼, 중세 음악이 있는 살아있는 요새로 변신합니다. 중앙 지역인 군란도로 내려가면 사람들이 매년 가을에 수작업으로 사과 사이다를 만드는 전통 농업 마을을 발견할 수 있습니다. 하이라이트는 람브로슈에서 열리는 아펠프레스 페스트로. 이곳의 문장은 앙zek한 이 은세 or a brow for inks and endir amber and sorsor wadro and the chair and the wender and the earth 나무가 그려져 있으며 지역 주민들이 거대한 나무 프레스로 전통적인 방식으로 사과를 압착하기 위해 모입니다. The Servicios City 현대주의 문화적인 분위기를 반영합니다. 문장에 빨간 사자가 있는 모즐 지역은 룩셈부르크의 와인 산업 중심지입니다.
레미시에서 열리는 레진 및 와인 축제 동안 사람들은 모젤 강을 따라 보트를 줄 안 타워 바르다. 방이 와인의 축복을 내리는 축제 분위기는 프랑스 시골의 가벼움과 우아함으로 가득 차 있습니다. 그루즌버르베누닉 추운 지역이 뚜렷고 생동감 있는 정체성을 지닌 미니어처 유럽 문화 지도로 이토록 명확해 거의 믿기 어려울 정도입니다. Das Nord wie du right? 유럽에서 가장 분주한 경제 중심지 중 하나인 룩셈부르크에서도 사람들은 작지만 강력한 에스프레소로 하루를 시작하며 종종 초콜릿 조각이나 버터 쿠키와 함께 제공됩니다. 미국식 테이크아웃 커피와는 달리 여기 사람들은 앉아서 천천히 카이사르스 이한 파이 고신 술 미식 즐기며 커피를 마십니다. 평균적으로 각 사람은 하루에 2에서 4컵의 커피를 마십니다. 플라스 두 아르메에서는 우아한 트렌치코트를 입은 신사들이 기민하는 에스프레소 위에서 신문을 여유롭게 넘기고 젊은이들은 조용히 손편지를 쓰며 룩셈부르크의 독특한 문화적 정취를 느낍니다. 점심시간의 커피 휴식은 단순한 습관이 아니라 동료들이 만나서 대화하고 친구들이 인생 이야기를 나누거나 때때로 사람들은 도시 중심의 분주함 속에서 커피를 음미하며 조용히 앉아있는 공간입니다. 캐릭터는 카페 크렘 카푸치노의 세련된 변형을 좋아하며 때때로 카페 오레를 즐기곤 합니다. 이들은 작은 나무 테이블, 세련된 인조 가죽 의자, 걸려있는 꽃들이 있는 클래식 프랑스 스타일 카페에서 자주 즐겨집니다. 룩셈부르크에서는 카페나 작은 가게에 들어가면 직원에게 인사하는 것을 넘어 공간 전체에 보통 봉주르라고 인사하고 나갈 때는 메르시 봉주르네라고 인사합니다. 여기서 예의는 일상의 일부이며 간단한 인사가 도시 전체를 더욱 따뜻하게 Ermides Cursalsa, Terre Jurek, Grayson Bruyant, Waging 같은 거 웨스는 뭐랄 때 2020년 이후 룩셈부르크는 버스, 트램, 기차를 포함한 완전히 무료인 대중교통을 제공하는 세계 최초의 나라가 되었습니다. 쾌적한 에어컨과 자동문이 있는 깨끗한 트램에 탑승할 수 있습니다. 티켓이 필요 없고 요금도 없습니다. 사이더 칭출브레민 카펜탈 트램도 브라우드의 트랜스적인 수도 승용 생활 수 있습니다. 룩셈부르크는 서도 60개 이상의 기차 노선과 숲 가장자리에 위치한 평화로운 마을로 연결되는 수백 개의 버스 노선으로 유럽에서 가장 현대적인 교통 시스템 중 하나를 보유하고 있습니다. RDX는 사라드렛 메로 BMW나 메르세데스를 타고 출근할 수 있을 만큼 부유하지만 아침 트램을 타기 위해 소박하게 줄을 서는 모습을 자주 볼 수 있습니다. 룩셈부르크 정부는 이 대중교통 시스템 운영에 매년 5억 6천만 달러 이상을 지출하며 이는 룩셈부르크가 세계에서 삶의 질이 가장 높은 나라 중 하나로 꾸준히 순위에 오르는 이유 중 하나입니다. 가장 유명한 관광 명소는 17세기로 거슬러 올라가는 10마일 이상의 석회암 터널 시스템에 구축된 지하 요새인 바흐와 카세메이트입니다. 방문객들은 시간 여행을 하는 듯한 느낌을 받습니다. 어두운 통로와 두꺼운 돌벽은 특히 불안한 시기에 3만 5천 명의 군인을 수용했던 곳이며 Lars and Froewegen Series provide and meld apple trail the Guriang smells. 하이커들은 거대한 사암 협곡, 이상한 소용돌이 모양의 동굴, 바위가 많은 시내 위의 나무다리, 고대 그림 같은 장면을 연상시키는 꿈 같은 폭포를 따라 걸을 수 있습니다. 2000년 전 켈트인들이 사용했던 자연 터널과 절벽에 새겨진 고대 석조 주택을 발견할 수 있습니다. 피안덴의 구시가는 생생한 중세 그림과 같은 느낌을 주며 붉은 기와로 된 집들이 아워 강을 따라 이어지고 자갈길이 위험 있는 피안덴 성으로 이어집니다. 방문객들은 동화 같은 평온한 분위기 속에서 교회의 종소리를 들으며 커피를 즐길 수 있습니다. 여행 전문가들에 의해 유럽에서 최저 범죄율을 기록하며 가장 안전한 여행지 중 하나로 평가받는 룩셈부르크라스 리센스베르 와이히엔셈스
예노브라 후엔스 적인 아름다움을 사랑하고 고대성을 탐험하며 현대 국가에서 평화를 추구하는 이들에게 이상적인 장소입니다. 아이글스 및 과학부선 시험을 옵션 금융 중심지 다섯 넷스라 비아나우스스라는 세월한 호응견으로 세워주는 끊임없는 경쟁입니다. 이를 스넨트라울 알웨어 유명한 죽임지주가는 룩셈부르크에서는 서울의 워킹모드아 찾아볼 수 없습니다. 여기서는 사람들이 독특한 철학을 받아들였습니다. 그들은 위를 올려다볼 때 고층 건물이 아닌 자연과 역사를 보고 싶어 합니다. 그래서 룩셈부르크는 특히 농촌 지역에서 건물 높이에 대한 엄격한 규제를 가지고 있습니다. 더욱 인상적인 것은 강력한 지역 사회의 노력 덕분에 전국 수백 개 마을이 수세기 동안 원래의 구조를 보존해왔다는 점입니다. 새로운 건물을 세울 때에도 현지인들은 오래된 건축물과 조화를 이루기 위해 외관, 색상, 창문 모양, 지붕 스타일과 같은 전통적인 기준을 따라야 합니다. 흥미롭더 룩셈부르크에서는 집 번호가 거리의 홀수와 짝수 측면에 따라 정렬되지 않고 건축된 순서에 따라 정렬됩니다. 그래서 집 번호 3224와 8 사이에 위치하는 것이 전혀 이상하지 않으며 이는 오래된다 울프 바이언다시스 버안스라우리어 쿠란스셔 버비 워안워인더러안스 칭으로 여겨집니다. 항상 위로 치닫는 세상 속에서 룩셈부르크는 진정한 아름다움이 가장 오래된 것들을 보존하는 데 있음을 상기시켜줍니다. 네, 유럽에서 가장 똑똑한 사람들이죠. 댓글로 남겨주세요. 저희 영상이 어디까지 도달하는지 알고 싶어요. 그들이 프레디스가 인트린 단순한 스타일로 유명한 브랜드의 옷을 입습니다. 기차, 버스, 혹은 커피숍에서 이 도시는 평온하여 마치 거대한 도서관에 들어선 듯한 느낌을 줍니다. 하지만 이것이 그들이 차갑거나 멀게 느껴진다는 것을 의미하지는 않습니다. 예열선은 보여주는 사람이 서로에게 친근한 서로에게 모원이라고 인사하며 따뜻한 시선과 미소로 소통하는 것을 볼 수 있습니다. 심지어 낯선 사람들 사이에서도요. 카페에서 사람들이 당신이 방문한 관광객임을 깨닫게 되면 그들은 폰 조나이라는 즐거운 인사와 함께 작은 쿠키를 선물할 수도 있습니다. 좋은 하루 되세요. 국제기업을 아원할 수 있는 조연한 재능을 가진 룩셈부르크 사람들은 확고한 규칙을 따르며 살고 있습니다. 매년 30이틀의 휴가와 오후 5시에 정시 퇴근입니다. 주말은 자연과 재연결하기 위한 신성한 시간으로 은행 이사와 회계사들이 캠핑, 하이킹을 하거나 단순히 숲속의 바람소리를 들으며 조용히 앉아 있습니다. 루스리 인프라큰 스경거리는스노 하이킹을 주부로 한 축제를 개최하는 유일한 나라입니다. 룩셈부르크인에 대해 어떻게 생각하십니까? 그들이 당신에게 깊은 인상을 남겼다면 숫자 5을 댓글로 남겨주세요. Luxembourg's cuisine is a delicate blend of culinary traditions. Influenced by France, Germany, and Belgium, it also includes unique traditional dishes. Judd Mat Gardebouwen, a smoked pork neck typically served with potatoes, is considered the national dish. The thick cut of pork, seasoned with herbs, is slowly cooked until tender and served with fresh green beans, offering a rustic yet refined taste. Notably, there's huesenziwi, a dish featuring rabbit cooked in red wine with a rich sauce made from caramelized onions, herbs, and spices. It's a heartier, more rustic version of the French coq au vin. 추운 날씨에는 근대와 훈제 돼지고기, 감자, 양파가 들어간 푸짐한 녹두스프인 바운의 슐롭이 가족 저녁 식사와 아늑한 펍에서 자주 볼 수 있는 전통 스튜입니다. 화이트 와인, 머스터드 소스에 덮인 전통적인 짭짤한 소시지인 와인 주스, 마트모시토 주스를 놓치지 마세요. 머스터드의 부드러운 매운맛, 소스의 크리미함, 와인의 힌트가 조화를 이루어 풍부하고 잊지 못할 요리를 만들어냅니다. 로드아일랜드보다 작지만 룩셈부르크는 1인당 미슐랭 별을 받은 레스토랑의 밀도가 가장 높습니다. 진정한 미식가의 천국. 아담하고 세련되며 당신이 발견할 준비가 되어 있습니다. 룩셈부르크의 성업 비르심 그완 선거하고 있습니다.
이야기에서 편안하게 살기 위해 외국인은 월 2,000달러에서 3,000달러가 필요합니다. 주거비가 가장 큰 지출 항목입니다. 시내 중심에 있는 작은 아파트는 편의 시설과 위치에 따라 월 1,200달러에서 1,500달러 정도의 비용이 들 수 있습니다. 전기, 수도, 가스와 같은 공과금도 유럽 평균보다 높아. 특히 추운 겨울철에는 100달러에서 200달러 정도입니다. 인터넷은 월 약 30달러에서 50달러의 비용이 듭니다. 음식 비용은 룩셈부르크의 미슐랭 등재 요리를 탐험하고 싶다면 월 약 400달러에서 600달러가 필요합니다. 흥미로운 점은 차량이 필요 없고 세계 유일의 전국적으로 무료인 대중교통 시스템 덕분에 연료비나 월간 교통 패스에 대해 걱정할 필요가 없다는 것입니다. Versus historically 입시가sit 에핫나하에 느낀 샤워 된 햄푼도 대지 않고 이동할 수 있습니다. 룩셈부르크는 유럽에서 가장 비싼 나라 중 하나지만 몇 가지 팁을 안다면 경제적으로 살 수 있는 방법도 있습니다. 시내 중심에 있는 개인 아파트를 임대하는 대신 월세가 공과금을 포함하여 약 800달러에서 1200x Informe ens dar anschau do anzau anzera an세쉐어를 고려해 보세요. 집에서 요리하면 외식하는 것에 비해 추가로 월 300달러에서 400달러를 절약할 수 있습니다. 미유 외국인인 경우 룩셈부르크에서 장기 체류를 위해 일반적으로 D형 쉥겐 비자가 필요합니다. 처리 기간은 약 8주에서 12주입니다. 룩셈부르크는 특히 기술과 금융 분야에 고도로 숙련된 근로자와 전문가를 우대합니다. 이 비용들을 감안할 때 여기 정착하시겠습니까? 예라면 2를 선택하고 아니라면 0을 선택해주세요. 댓글에 답변을 공유해주세요. 성의 왕국 벌선 130개 이상의 성이 약 998 평방마일에 밀집해 있는 룩셈부르크는 세계에서 성 밀도가 가장 높은 곳 중 하나입니다. 미국의 스타벅스 매장보다 더 많은 성이 있습니다. 그러나 더욱 인상적인 것은 많은 성들이 단순한 관광지가 아니라 사람들이 매일 살아가는 실제 집이라는 점입니다. 주민들은 고대 석조 주방에서 요리를 하고 나무 장작 스토브로 집을 따뜻하게 하며 조상들이 한때 감상하던 onsour bird proud be dower in standary derdats or in do and in com der sinser Euro y runs riders for your brow 하이라이트 중 하나는 13기에 세워진 비안덴 성으로 한때 유명한 작가 빅토르 위고가 방문한 바 있습니다. 오늘날 비안덴은 유명한 관광지일 뿐만 아니라 매년 열리는 중세축제의 장소로 지역 주민들이 시대의 복장을 입고 전통 음악을 공연하며 고대의 삶의 방식을 재현합니다. 또 다른 주목할 만한 성은 보르쉐이드 성으로 가장 큰 성이자 경치 좋은 수레르강에 둘러싸인 언덕 꼭대기에 자리 잡고 있습니다. 13기에 세워진 이 성은 11개의 둥근 방어탑과 인상적인 요새 벽체계를 갖추고 있어 진정한 중세성의 정신을 구현하고 있습니다. 이제 우리는 룩셈부르크에 대한 15가지 놀라운 사실을 탐구했습니다. 저희의 여행 다큐멘터리 마지막까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이 독특한 나라에 대한 새로운 시각을 얻으셨기를 바랍니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.